सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोरस्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। अज दी क्लास विच आपां वायुमंडल दा ढांचा नाम दा टॉपिक हैगा जी, उहनूं डिस्कस करन जा रहे हैं। ये जिहड़ी क्लास हैगी है जी तुहाडे PS टैट एंड C टैट दे एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट हैगी है जी। इस क्लास नूं आपां बहुत ही चंगी तरह डिस्कस करांगे। इस टॉपिक नूं वेखण तो बाद, इस वीडियो नूं वेखण तो बाद तुहाडे जिन्ने भी डाउट होणगे जी सारे क्लीयर हो जाएंगे। कोशिश करूँगा कि वीडियो तुहाडी शॉर्ट बने तो तुहानूं जिन्ने भी कंसैप्ट होणगे जी वो चंगी तरह समझ आ जाण। क्लास नूं शुरू करन तो पहलां जेकर तुसी अपने इस चैनल नूं हजे भी सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब बटन ते जरूर क्लिक कर लिओ जी, ते नाल ही जिहड़ा बैल आइकन होएगा वो भी प्रेस कर लिओ, ते नाल जिहड़ी एक लाइक दा जिहड़ा बटन होएगा जी वीडियो नूं शुरू करन तो पहलां ओनू भी प्रेस कर लिओ। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी वीडियो नूं। टॉपिक का नाम आपां पहलां ही दस चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर, वायुमंडल दा ढांचा। वायुमंडल के ढांचे की जेकर आपां गल करिए कि तुहानूं बहुत सारियां इत्थे लेयर्स वेखण नूं मिलदियां ने। पंजाबी मीडियम वाली किताब मैं तां चूज़ की सीगी क्योंकि इस स्पैसिफिक टॉपिक दे विच इन्हां दी जिहड़ी डायग्राम हैगी है जी ये बहुत ही चंगे तरीके नाल बनी हुई सीगी। जिहड़ी अंग्रेजी मीडियम की किताब सीगी दोस्तों उहदे विच आ जिहड़ी डायग्राम सीगी थोड़ी ब्लर टाइप सीगी, सो जिहदे करके मैं पंजाबी मीडियम वाली किताब चुकी सीगी। बट चलो कोई गल नहीं, इत्थे नाले बहुत वधिया करके लिखिया भी होया सीगा, इहदे नाल अंग्रेजी भी लिखी हुई सीगी। सो मैं तुहानूं पूरी कोशिश करूँगा कि ये जिहड़ा टॉपिक हैगा जी तुहानूं चंगी तरह समझाया जाए। सो जिहदे विच आपां ये गल कर रहे सीगे कि वायुमंडल का जिहड़ा ढांचा हैगा, जिहड़ा स्ट्रक्चर एटमोसफेयर दा वो किहो जिहा हैगा। इहदे विच जिहड़ा ढांचा हैगा जी जिवें कि तुसीं वेख ही सकदे हो, ये सारी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन हैगी है जी ये सैटेलाइट भेज के या फिर मनुख नूं पुलाड़ विच भेज के सारी जानकारी इकट्ठी की गई है। फिर ये सारियां जिहड़ियां जानकारियां ने जी तुहाडीआं किताबां विच पब्लिश कीतियां गईयां ने। सो अपने जिहड़े एटमोसफेयर दी लेयर हैगी आ इहनूं कुछ आपां भागां विच वंडदे आ। जिवें कि तुसीं वेख सकदे हो जिहड़ा सारे नालों पहला पार्ट हैगा जी उहनूं तुसीं की कहंदे हो जी, उहनूं तुसीं कहंदे हो अशांति मंडल, अंग्रेजी विच तुसीं उहनूं ट्रोपोस्फेयर कहंदे हो। दूजा जिहड़ा है जी उहनूं तुसीं समताप मंडल कहंदे हो, जिहनूं तुसीं इंग्लिश विच स्ट्रैटोस्फेयर कहंदे हो। तीसरा आ गया जी मध्यवर्ती मंडल, मीजोस्फेयर। उस तो बाद आ गया जी चौथे नंबर ते ताप मंडल, जिन्होंने तुसीं थर्मोस्फेयर कहंदे हो। एक बार फिर तो आपां कह लैंदे आ जी, एक बार रिपीट कर लैंदे आ, अशांति मंडल, समताप मंडल, मध्यवर्ती मंडल, ताप मंडल। एक बार इंग्लिश दे विच भी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिहड़ी हैगी जी सारे नालों पहली लेयर हैगी है। दूसरे नंबर ते स्ट्रैटोस्फेयर हैगी जी दूजी लेयर है। मैसोस्फेयर जिहड़ा है जी ये है तुहाडी थर्ड लेयर। उस तो बाद आ जाती है जी लास्ट ते इहनूं तुसीं कहंदे हो जी थर्मोस्फेयर। इस तो बाद वैसे एक्सोस्फेयर भी हुंदी है बट उहनूं आपां इन्ना कंसीडर नहीं करते। मैं तुहानूं इस डायग्राम के थ्रू भी बहुत चंगी तरह दसूंगा। सो सारे नालों पहलां आपां गल कर लैंदे हां ट्रोपोस्फेयर दी। ट्रोपोस्फेयर जिहड़ी हैगी आ जिवें कि तुसीं वेख सकदे हो, ये तुहानूं धरती वेख रही है, धरती दे विच तुहानूं आ ट्रोपोस्फेयर वेख रहा। ट्रोपोस्फेयर जिवें कि तुसीं आ वेख सकदे हो इत्थे 18 किलोमीटर भी लिखा होया, 14 किलोमीटर भी लिखा होया। इसदा मतलब की है जेकर आप ट्रोपोस्फेयर वाले इधर ऑप्शन ते जाने तो इत्थे की लिखा होया कि जिहड़ी वायुमंडल दी जिहड़ी एटमोसफेयर दी, वायुमंडल की हुंदा है जी, वायुमंडल आप एटमोसफेयर नूं कहने आ। वायुमंडल की जिहड़ी सब तो हेठली जिहड़ी सारे नालों लोअर परत हैगी है, जिहड़ी लोअर लेयर है सारे नालों अपने एटमोसफेयर दी, उहनूं आपां की कहने आ जी, उहनूं आपां कहने आ ट्रोपोस्फेयर। आपां उहनूं कहने आ पंजाबी विच उहनूं आपां कहने आ जी अशांति मंडल। धरती के दुआले इसके आकार अंडे वर्गा हुंदा है, मतलब ओवल शेप जिहड़ी इहदी कह सकते हैं कि जिहड़ी इहदी आकृति हुंदी है वो ओवल शेप हुंदी है। ते इहदी ऊंचाई कितनी हुंदी है जी, इन्हां ने औसत ऊंचाई की गल कीती है। औसत की हुंदा है जी एवरेज, एवरेज इन्हां ने गल कीती है। इन्हां दी जिहड़ी एवरेज जिहड़ी ऊंचाई हैगी है जी वो कितनी है, वो 12 किलोमीटर है। एवरेज ऊंचाई इहदी हैगी है जी 12 किलोमीटर। ते जेकर आपां भूमध्य रेखा उत्ते गल करते हैं, भूमध्य रेखा दी इहदी ऊंचाई कितनी है जी 16 तो 18 किलोमीटर। ते जिहड़े ध्रुवी खेत्र हुंदे ने इत्थे हैगी है जी 6 तो लैके 8 किलोमीटर। हुण तुसीं पुछोगे कि सर इहदा की मतलब होया कि भूमध्य रेखा के उत्ते तां 16 तो 18 हैगी है, ते जिहड़े ध्रुवी खेत्र हुंदे ने भूमध्य रेखा के, जेकर मैं अंग्रेजी विच गल करां भूमध्य रेखा बारे आपां बहुत ही पहलां भी डिस्कस कर चुके हैं। भूमध्य रेखा नूं तुसीं इक्वेटर कहंदे हो। की कहंदे हो जी, इहनूं तुसीं इक्वेटर कहंदे हो। ते जिहड़ी तुहाडी आ हैगी है ध्रुवी खेत्र, इन्हूं तुसीं पोल वाले रीजन कह दिंदे हो। जिहड़े पोलर रीजन हुंदे हैगे आ जिथे बहुत ज़्यादा बर्फ पैंदी है, जिवें कि आपां इधर एवें बनाया सी ना एक बार काफ़ी बार आपां ग्लोब बनाउंदे सीगे। सो आ वाले जिहड़े रीजन हैगे आ जिवें कि ये हो गया नॉर्थ पोल ते थल्ले वाला हो गया जी साउथ पोल। इत्थे जिहड़ी तुहाडी ऊंचाई हैगी है जी वो कितनी है, वो तुहानूं सिर्फ ते सिर्फ 6 तो 8 किलोमीटर वेखण नूं मिलदी है। बट जेकर आपां आ जिहड़ा इक्वेटर है जिन्हों तुसीं भूमध्य रेखा कहंदे हो, इत्थे जिहड़ी ऊंचाई हैगी है जी वो कितनी है, वो 16 तो लैके 18 किलोमीटर है। ऑन एन एवरेज की गल करिए वो कितना सीगा जी, मतलब कुल मिला के वेखिए तो वह बन गया सीगा 12 किलोमीटर। बट जेकर आप आ वाले पोल्स वाले रीजन से वेखिए ये है जी 6 तो 8 किलोमीटर। इसका रीजन की है, की कारण है कि इधर 6 तो 8 है, इधर 16 तो 18 है। सो आप एक बार होर मैं तुहानूं एक छोटा जिहा डायग्राम टाइप बना देना, जिवें इधर आप बना दिंदे आ।
ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ 16 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 16 ਤੋਂ 18, ਇੱਥੋਂ 6 ਤੋਂ 8, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਇੱਧਰ ਧਰੂਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ 16 ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ 16 ਤੋਂ ਇਹ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ 16 ਤੋਂ 18 ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰੂਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ 6 ਤੋਂ 8। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੁਏਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਰੂਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਚਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੂਫਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਸਟਾਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਤੀ 165 ਮੀਟਰ ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਘਟੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਠੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਗਾਇਓ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵਧੂਗੀ। ਨਹੀਂ, 165 ਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਘਟੂਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੂਗਾ। ਹੁਣ 165 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 75% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਆਪਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੋਪੋਪੌਜ਼। ਟ੍ਰੋਪੋਪੌਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਰੋਪਲੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਸਟ੍ਰੈਟੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब कि ट्रोपोपॉज तो बाद ये तुहानू लेयर वेखण नू मिलदी हैगी है जी। तो ये विच तुहानू कोई ज़्यादा फर्क नहीं वेखण नू मिलदा, इस करके ही इत्थे जहाज़ उड़ाए जाते हैं, ना तो इत्थे मीह पवे ना तो इत्थे बदल तुहानू वेखण नू मिलदे हैगे आ। जेकर आपां इहदी भूमध्य रेखा तो इहदी उचाई वेखीए तो वो कितनी है जी, ये 15 किलोमीटर लगभग तुहानू वेखण नू मिलदी है जी। तो ये 60 डिग्री विथकार मतलब कि जिहड़ा तुहाडा लैटीट्यूड हुंदा जी इहदे उत्ते ते 10 किलोमीटर तो इहदी जिहड़ी हैगी है जो शुरू हुंदी है। सो ये गल तुसीं समझ गए होवोगे। एंड इहदी उचाई की गल करिए तो इहदी उचाई कितनी हुंदी है, आह वाले दी हुंदी है लगभग 50 तो लैके 55 तक। आपां किहदी गल कर रहे हैं, स्ट्रैटोस्फेयर की गल कर रहे हैं। इहदी उचाई लगभग हुंदी है 50 तो लैके 55 किलोमीटर दे विच। इस गल बारे आपां समझ चुके हैं। इत्थे कोई मीह नहीं पैंदा, इत्थे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुंदी, जिहदे करके आ जिहड़े जहाज़ हुंदे ने जी इत्थे उड़ाए जांदे हैगे आ कित्थे, स्ट्रैटोस्फेयर दे विच। इत्थे मैं ओजोन लेयर की भी गल कीती सीगी। स्ट्रैटोस्फेयर तो जस्ट बाद की हुंदी है जी, इत्थे तुहानू ओजोन लेयर भी वेखण नू मिलदी है। हुण तुसीं पुछोगे कि सारे ओजोन लेयर हुंदी की है। ओजोन जिहड़ी परत हैगी है, ओजोन एक इहो जी परत हैगी है जिहड़ी कि सूरज दीयां जिहड़ियां हानिकारक किरणां आउंदियां ने इन्हां नू इह रोक लैंदी है। ਜਿਹੜੀਆਂ सूरज ਦੀਆਂ हानिकारक किरणां आउंदियां ने जी इन्हां नू ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ किरणां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ओजोन किरणां ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ किरणां ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ किरणां ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ गर्मी ज़्यादा ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟਸ ਰੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾ ਬੈਗਨੀ किरणां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ओजोन लेयर की भी आप गल कर ली है। ठीक है जी, ओजोन लेयर की भी आप गल कर ली है। ओजोन लेयर तो बाद आप हुण गल करते हैं मध्यवर्ती मंडल, जिन्हों तुसीं मेजोस्फेयर भी कहते हो। मेजोस्फेयर बारे आप जेकर होर गल करिए तो जिहड़े तुहाडे जिहड़े एस्ट्रॉयड की आप गल कर रहे थे कि जिहड़े तुहाडे एस्ट्रॉयड्स हुंदे ने, भाव ये मान लो कि उपर धरती के उत्ते अपनी जिहड़ी अर्थ हैगी उत्थे कोई पत्थर का टुकड़ा टकराया तो वह अपनी धरती के विच आउणा शुरू हो गया। तो कई बार वेख्या तुसीं टुटदे तारे तुसीं वेखे होने आ। सो वो बेसिकली की है, वो भी मतलब कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होंदे ने जिहड़े कि इसे लेयर विच की हो जाते हैं जी, बर्न हो जाते हैं। सो एक बार जो मैं सीटेट का पेपर 2019 में देन गया सीगा ते उत्थे ये सेम क्वेश्चन पूछ लिया सी कि उस लेयर का नाम दसो जिथे जिहड़े तुहाडे एस्ट्रॉयड्स ने वो उत्थे बर्न हो जाते हैं। सो इस लेयर विच ही हुंदे आ। ठीक है जी, जेकर आप जेकर आप लंबाई की गल करिए मतलब कित्थे तक ये फैली हुई है, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ लगभग 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। दूसरी लेयर विच की हुंदा है जी, दूसरी लेयर विच तापमान ਵਧਣਾ शुरू हो जाता है एंड तीसरी लेयर विच दोबारा जिहड़ा तापमान हैगा जी वो की हो जाता है जी, तापमान घटना शुरू हो जाता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ -90 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਸਟਰੋਇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ याद कर लियो। माइनस ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ -90 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਜ਼ੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ। ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਚਾਰਜ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਥਰਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ GPS ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਏ, GPS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਗਜ਼ੋਸਫੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ 2-4 ਜਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।